साडियां सरकार ने ड्यूटियां लगाईयां ने। सो अज असीं कई पिंडां दे विच पहलां भी जानकारी दे के आए हैं, तुहाडे नगर दे विच भी ते किरपा करके थोड़े खुले 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 खड़ देना जी, मैं नाल गल करके नहीं खड़ना। तुहाडे नगर दे विच भी असीं इस बीमारी बारे जानकारी देण आए हैं। पहली जरूरी गल तो यह है कि जिहड़ी ये महामारी चली है ਇਹਦਾ कोई इलाज नहीं है जो निकलिया। कई देशों के विज्ञानी साइंसदान डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इंजैक्शन कोई दवाई मेडिसिन बन सके, पर अजे तक इसका कोई इलाज नहीं लभ्या, किसी देश को नहीं लभ्या। बड़े बड़े देश अमरीका इंग्लैंड वर्गे भी कोशिश कर करके देख चुके हैं, अजे तक कोई इलाज नहीं लभ्या उन्होंने। बड़े बड़े देशों ने इस बीमारी ने हाथ खड़े कराते। अमरीका वर्गे ताकतवर देश के विच भी रोजाना हजारों मौतां इस बीमारी नाल हो रही ने। साडे देश के विच अजे इस बीमारी ने इन्ना भयानक रूप नहीं लिया, तां करके लोग जिहड़े अजे इस बीमारी नूं जिहड़ा सीरीयसली लै रहे हैं ते सरकार चाहुंदी है कि साडे देश दे विच ओह हालात ना आउण जिहड़े हालात इस टाइम अमरीका इटली वगैरह देशों में हो चुके हैं। सो इस करके आपां ने इस बीमारी नूं अपने देश में फैलन नहीं देना, अपने देश में फैलन तो पहले ही रोकना। रोक किवें सकदे हैं? सरकार ने पहला तरीका लभ्या सी लॉकडाउन। सरकार ने 2 महीने लोगों को घरों च बंद करता सी, सड़कां खाली हो गई थी, शहर खुले हो गए थे। सरकार को लग्या कि यही तरीका जिहड़ा बीमारी को खत्म कर सकता है, पर यह तरीका ज़्यादा टाइम चलना नहीं सी, क्योंकि लोगों ने कामां कारां ते भी जाना हुंदा है, रोजी रोटी भी कमाउणी होनी है। सरकार को लॉकडाउन खोलना पै गया। हुण जिम्मेवारी साडी अपनी बनदी है। लॉकडाउन खुल चुके हैं, जे असीं अपनी जिम्मेवारी समझांगे तो लॉकडाउन खुला रहू, नहीं सरकार ने फिर लोगों को घरों च बंद कर देना जे यह बीमारी बढ़ गई। असीं इस बीमारी को घटाउण विच किवें सहायता कर सकते हैं? परहेज रख के। परहेज यही है कि जदों कंमां कारां ते जांदे आ, शहर दे विच दवाई बूटी लई जांदे आ, सौदा पत्रा लैण जांदे आ, तां कोशिश करनी है कि बाहर अंदर जाने वाले कपड़े अलग रखे जान। वो कपड़े अनुसार घरे बदल लेने, वो कपड़े धवा लेने साबण नाल चंगी तरह, घर वाले कपड़े पा लेने। आउण सार बाहरों आउण सार हाथ धोने साबण नाल चंगी तरह, फिर किसी चीज़ को हाथ लाना है। जे बाहर अंदर आपां मोबाइल लेके जाने तो वह मोबाइल में सैनिटाइजर की शीशी मिल जाती है 50-60 रुपए की। वो मोबाइल साफ करने रखी जाए, एक कपड़े मिलते थोड़ा जहा सैनिटाइजर पा के वो मोबाइल जो रोज साफ करना है। इस तो बिना होर भी आप परहेज रख सकते हैं। जो बाहर अंदर जाने मास्क जरूर पाना है। हुण सरकार ने चलान भी करता, जो मास्क नहीं पाता 500 रुपये चलान कराही कर देने। बाहर अंदर जाने वास्ते मास्क पाना है, रुमाल बांध के रखनी है। ये बीमारी जी फैलती है, एक वायरस या कीटाणु नाल फैलती है। कीटाणु जी बीमार व्यक्ति होंदा है, उहदे थुक दे विच जो कीटाणु होंदे ने वो अपने अंदर जे चले जाण। एक तंदुरुस्त व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति खड़ा है, जे बीमार व्यक्ति ने छिक मारी अपने नेड़े खड़ के, वो छिक दे विच जिहड़े थुक दे कण ने उन्हां दे विच कीटाणु होंदे ने, वो अपने नक जां मूँह राहीं अपने अंदर जा सकते हैं, फेफड़िਆਂ तक पहुँच जाते हैं, फेफड़िਆਂ नूं जकड़ लेंदे ने। इस करके एक कीटाणु तो बचना है। एक कीटाणु सिर्फ 2 रस्ते राहीं ही नक या मूँह राहीं अपने शरीर च जांदा है। बार बार नक या मूँह नूं हत्थ नहीं लाउणा, खेडते पढ़ते बार बार नक मूँह नूं हत्थ नहीं लाउणा है। इस तो बचण लई ते तां ही सरकार ने कहा मास्क पा के रखना।
मास्क पाउण का मतलब है कि कीटाणु नक जां मूंह राहीं एंटर नहीं होगा। इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना इस बीमारी तो बचण लई। ते जे किसी व्यक्ति बाहरले व्यक्ति नाल जिहनूं आपां नहीं जानते उसदे नाल हत्थ मिला लैंदे आ तां हत्थ मिलाउण तो बाद नक मूंह नूं हत्थ नहीं लाउणा। आपां नूं कोई पता नहीं कि व्यक्ति बीमार आ जां तंदुरुस्त आ। जिन्ना चिर साबण नाल हत्थ नहीं धोंदे उन्ना चिर नक मूंह नूं हत्थ नहीं लाउणा। छोटे बच्चों नूं नहीं चक्कਣਾ उन्ना चिर जिन्ना चिर किसी ओपरे व्यक्ति नाल आपां हत्थ नहीं मिलाउणा, हत्थ मिलाउणा नहीं बाहर ओपरे व्यक्ति नाल हत्थ नहीं मिलाउणा इस बीमारी तो बचण लई। सो मैनूं उम्मीद है कि सारे इन्हां गल्लां दा तुसीं सारे ध्यान रखोगे ते इस बीमारी के दौरान स्कूल कालेज भी बंद हो गए। एक सरकार ने सानूं ये भी संदेश देने लई दस्सिआ भी इन्हां बीमारी कारण जब स्कूल बंद ने तां अगे बच्चों ने अपनी पढ़ाई किवें जारी रखनी है। जिवें प्राइवेट स्कूलों के विच उन्होंने पहले ही पता सी, प्राइवेट स्कूलों वाले ने पहले ऑनलाइन पढ़ाई जी शुरू करती सी। हुण सरकारी स्कूलों वाले ने भी प्राइवेट स्कूलों वांगू सरकार ने प्रबंध करते जिन्हां दे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन्होंने भी मापियां माता पिता को चिंता करने की लोड़ नहीं। उन्होंने बच्चों लिए भी सरकार ने पढ़ाई का प्रबंध ऑनलाइन करता। जमातां दे क्लासां दे WhatsApp ग्रुप बनाते अध्यापक उन्होंने विच काम भेजते हैं। बच्चे वो काम तो फोन तो देख के कापियां ते कर सकते हैं। कापियां ते करन तो बाद 2 महीने बाद हुण सरकार ऑनलाइन टेस्ट लैण लग गई तां उन्हां दे टेस्टां नूं भी बच्चे जिहड़े ने फोटो खिंच के टीचरां नूं भेजणगे ते टीचर जिहड़े ऑनलाइन स्टडी बारे साडे मैडम अंजू जी तुहानूं होर दस्सणगे कि बच्चे इस लॉकडाउन दे विच जदों स्कूल बंद ने तां अपनी पढ़ाई बारे अपनी पढ़ाई जिहड़ी किवें जारी रख सकदे। धन्नवाद। नगर वासियों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं नारायणगढ़ स्कूल दे स्टाफ मैंबर्स मिशन फतेह दे तहत आप जी दे नगर विच कोविड-19 की जानकारी लई आए हां और नाल ही नाल असीं सिक्ख्या विभाग वल्लों हो रहे सारे उपरालियां दी जानकारी देवांगे तां जो बच्चियां दी जिहड़ी स्टडी है वो वधिया ढंग नाल चल सके। बहुत सारे बच्चे दूर दूर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, पर मैं पेरेंट्स को बेनती करांगी कि हर बच्चा सारा दिन मास्क लगा के रखे। जे आपां मास्क नहीं लगा सकते तां अपना रुमाल बन के जरूर रखें। ये बच्चों को मेरे वालों ऑर्डर ही समझ लो क्योंकि बचाव विच ही बचाव है। असीं ने अपना ध्यान रखना है। जे साडी सेहत ठीक होएगी तां ही आपां पढ़ाई वधिया ढंग नाल कर सकदे हां। बेटा अज तो तुहाडे पेपर स्टार्ट है। अध्यापकों वालों ऑनलाइन पढ़ाई जिहड़ी है वो लगातार साडे सिक्ख्या विभाग वालों बहुत वधिया उपराला हो रहा है। तुहानूं घर बैठे ही सारी जिहड़ी पढ़ाई का समान है वो तुहानूं मोबाइल फोन से मिल रहा है। तां कोशिश करो कि हर बच्चा पेपर अपने घर दे विच ही बैठ के दे। बच्चियां ने बिल्कुल इकट्ठे नहीं होना, स्कूल दे विच नहीं आना, किसी भी बच्चे ने स्कूल नहीं आना क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया सारा संसार इस बीमारी की चपेट विच है। असीं इस तो बचना भी है ते अपनी पढ़ाई नूं भी जारी रखना है। बाकी गल करूंगी मैं दाखले संबंधी, बुक्स संबंधी। बुक्स लैण लई जो है वो पेरेंट्स ही टीचर से नाल राबता कायम करेंगे। स्कूल विच कोई भी बच्चा बुक्स लैण नहीं आएगा। असीं पूरा अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सारी पढ़ाई करनी है और पेपर भी दे के तुसीं नाल दी नाल अध्यापक साहिबान नूं WhatsApp ते ही उन्हां दे पर्सनल नंबर ते भेज देने हैं। नारायणगढ़ स्कूल जिहड़ा है इस टाइम उत्थे हर सहूलतां दा भंडार है। बच्चे जानते ही है कि इस स्कूल विच बहुत सहूलतां मिल रही ने। सारी पढ़ाई जिहड़ी है वो इंग्लिश मीडियम दे विच हो रही है। तां फिर सानूं प्राइवेट स्कूलों विच जाण दी कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना असीं अपने सरकारी स्कूलों विच ही पढ़ीए, क्यों ना असीं इहदा लाभ चुकीए जिथे कोई फीस नहीं, बच्चियां नूं वजीफा दित्ता
ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ATL ਲੈਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੈਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮੈਥ, ਇੰग्लिश, SSC और कंप्यूटर साइंस की सारी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम विच होएगी। तो मैं अपने बडाली नगर के वासियों को बेनती करती हाँ कि वो प्राइवेट स्कूलों की बजाय अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पाउण, जो कि उन्होंने सारिया सहूलतां दे रहे हैं। बाकी अपना हर बच्चे ने ध्यान रखना है, अपनी ऑनलाइन स्टडी को जारी करना है, पूरा डेली काम देखना है। टीचर जो है उन्होंने नंबर सारे ग्रुप्स विच है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो सानू पर्सनली फोन करके भी समझ सकते हैं बच्चे सारे सानू फोन करके कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने मन विच है पूछ सकते हैं। तो बेटा मैं तुहानू यही कहूँगी कि अपने स्टडी के नाल जुड़ के रहो, क्योंकि कोई भी मकान ताही मजबूत रहता है जे उहदी नींह कमजोर ना हो। असीं अपनी नींह नूं कमजोर नहीं करना, चाहे साडी पूरी दुनिया कोरोना वर्गी महामारी की चपेट विच है, पर घर बैठे ही असीं अपने आप नूं सेफ रख के अपनी पढ़ाई नूं जारी कर सकते हैं, तां जो साडी जुड़ी मजबूत नींह बनी रहे और असीं अपनी जिंदगी का अगले पलों का भी आनंद मान सकीए। धन्यवाद। खड़े कराते इस बीमारी ने एक देश तो दूजे तीजे सारे देशों के फैल गई। ये बीमारी फैलती किवें आ, जिहड़ा बीमार व्यक्ति आ ਉਹਦੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਘਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਧਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਜੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਜੂ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਬਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਬਤਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਲਬਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ। मैं भूपेंद्र सिंह पिंड मेरा हैबतपुर, मैं नरैणगढ़ सीनियर सैकेंडरी स्कूल में +2 जमात तक पढ़िया। अज मेरे अध्यापक साहबान मेरे नगर में पहुंचे ने, मैं इन्हां दा नगर में आउण ते जी आया आखदा, इन्हां दा धन्नवाद करदा है। साडे नगर में आके सानू इन्हां ने कोविड-19 कोरोना वायरस बारे जाणू करवाया ते नाल ही बच्चों ने दसिया भी नरैणगढ़ स्कूल दियां इन्हां ने सानू सिफतां जो भी शलाघा जो नरैणगढ़ स्कूल कदम चक रहा उन्हां बारे सानू जाणू करवाया। मैं
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 2017 ਵਿੱਚ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ BA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ NSS ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ NSS ਜੁਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ BA ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ NSS ਦਾ C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ NGO ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੈਕਿੰਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। BA ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਮਰਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ BSc ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਰਾੜੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਓ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਈ, ਰੇ ਸਪਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਰੁਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਧੋ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੁੱਲਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ